bırak. Салом алейкум тамошобинони муҳтарам. назорат кунӣ ҳаст ё нест? Салом алейкум тамошобинони муҳтарам. Ман Ҷамшед Ёров ҳастам. ин барномаи саволу ҷавоб ҳаст. дар ин барнома мо як чанд савол ки ба унвони мо омада шудааст барои шумо ҷавобҳояшонро пешниҳод хоҳем кард. агар шумо дар барномаи мо иштирок карданӣ бошед ё ин ки саволе дошта бошед, метавонед бо мо дар тамос шавед ва саволҳоятонро пешкаш кунед. айни ҳол интизор мешавем ки як чанд нафари дигаре бо мо ҳамроҳ шаванд. баъд барномаро ба пуррагӣ оғоз мекунем. хеле ки гуфтам, ба мо як чанд савол аллакай омадааст ва агар шумо саволе дошта бошед, метавонед ба мо ба воситаи телефонҳои дар шумо ном бар мекунам, ба мо ба воситаи телефонҳои ҳол ягон кас ҳам нест, гӯё худ ба худ гап зада истодаем. барои ҳамин интизор мешавем рақами телефони дастиамонро барои шумо хоҳем ёфт. рақами телефонро ба тамошобинон гап занам, ҳарчанде ки онҳо нестанду гуфта намешавад, яке ягон вақт ягон кас пайдо мешавад. рақами телефони мо +48 791 150 277 мебошад. шумо метавонед ба воситаи WhatsApp, ба воситаи Viber дар омадан бо мо дар тамос бошед. ягон савол дошта бошед, марҳамат саволатонро пешниҳод кунед, мо ҳатман ба онҳо ҷавоб хоҳем гуфт. аллакай 2 нафар ҳамроҳ шуд бо мо, бениҳоят нағз. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар ҳақиқат ба мардум ягон дониши ҳуқуқӣ лозим аст, ҳарчанде ки барномаҳои аз қабили барномаҳои ҳуқуқӣ ҳеҷ вақт ба мисли барномаҳои хандаву барномаҳои таҳқиромезу дигар онқадар ҳам як машҳурият, як обрӯ популярни нестанд, вале мо кӯшиш мекунем ки ҳамин камбуди ютуби тоҷик, яъне расонидани ёрии ҳуқуқӣ, саволуҷавобҳои ҳуқуқиро бартараф кунем. як бор дигар хотиррасон мекунам дӯстони азиз ки барномаи мо дар зери парчами бунёди Бузургмеҳри Ёров меравад. ин бунёд яке аз мақсадҳои асосияш расонидани ёрии ҳуқуқӣ ҳаст, кор бо маҳбусони сиёсӣ мебошад ва ҳамчунин мониторинг, назарсанҷии вазъи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон. инак фикр мекунам ки пешгуфторро хотима мебахшем ва ба барномаамон шурӯъ мекунем. як чанд қатор саволҳо ба мо омадааст ва онҳоро ман мехостам ба шумо ҷавобҳояшонро гӯям. инак саволи якум ин аст ки оё корманди милитсияро навор гирифтан мумкин аст ё ки нест? албатта мо инро аз худи ҳамон наворҳое ки дар ютуб, дар шабакаҳои иҷтимоӣ мепартоянд ва корманди милитсия дағалона рафтор карда телефонро аз дасти одам мегирад. на фақат корманди милитсия, мисол дилхоҳ корманди мақомот, корманди ягон ниҳоди давлатӣ, корхонаҳои давлатӣ, мо мебинем ки чӣ хел безобита мешаванд, ҳаяҷонӣ мешаванд вақте ки онҳоро як кас навор мегирад ҳангоми иҷрои корашон ва зада амволи як касро вайрон мекунанд, телефонашонро мегиранд, ягон камерашонро мешкананд. ва инсуну онсун.
باید گفت که در قانونگذار فعالیت کارمندان میلیسیا رو با قانون درباره میلیسیا به تنظیم می‌دارد. در این حال یک لایحه نوی قانون درباره پلیسیا تیار کرده شده است. اکنون نمیدونیم در آنجا چی می‌نویسند، ولی طبق قانونگذار، طبق طلبات قانونگذار، ثبت کردن دلخواه کارمند دولتی، نه فقط که اون کارمند میلیسیا باشد، خواه رئیس شهر باشد، خواه نمیدونم یگان کارمند نهاد دیگر باشد، وقتی که او وظیفه دولتی خودش رو اجرا میکند، نوار گرفتن او یگان جنایت، یگان حقوق ویرانکنی، محدود کردن حقوق کارمند میلیسیا نیست. فقط در همون لحظه ای که یگان عملیات اپراتیوی تفتیشاتی میرود، در اون لحاظ، در اون مورد با قید گرفتن آنها، نوار گرفتن آنها ممکن نیست، چون که عملیات ویران میشود. مثال وقتی که کارمند گی شما را منع میکند و میگه که اجازت نیست مرا نوار گرفتن، ممکن نیست، این دروغ است. کارمند میلیسیا اون من خبردار نیست از حقوقهای شما یا که از حقوقهای خودشون از قانون درباره میلیسیا آگاه نیست، یا اینکه این شخص در حقیقت یگان عمل غیر قانونی صادر کرده است و میترسد که اون رسانه‌ای کرده شود. هر یک شخص، دلخواه شخص، حقوق دارد که کارمند دولتی رو که از بودجه دولت مبلغ میگیرد، زندگیش از بودجه دولت میباشد و برای جمعیت کار میکند، در جای جمعیتی نوار گیرد. البته که شما کارمند میلیسیا رو وقتی که او در خانه اش است، بیرون از کار است، وظیفه دولتیش رو اجرا نمیکند، مثال در بازار است، در اونجا نمیتوانید به اجازت او صورت گیرید، رسم گیرید، نوار کنید اون رو. ولی وقتی که او اجرای وظیفه کسبی خود رو میکند، شما رو بازداشت میکند، با شما صحبت میکند. وقتی که با نزد شما مثال پولچینک سویت و گاز و آب میبیاد، 100% مناسبت اونها رو شما حقوق دارید نوار گیرید. اگر اموال شما از قبل تلفن، کامera دیگر اون رو زده گیرن، شکنن، ویران کنند، شما حقوق دارید که با مقامات با سود اوید برطرف کردنی، برقرار کردنی این ضرری که به شما رسیده است عریضه پیشنهاد کنید. همین طریق قانون اجازه داده است، یعنی که گویم قانون منع نکرده است به نوار گرفتن کارمند میلیسیا رو. دویم سوال آن می باشد، با ما سوال اومده است وابسته به حادثه‌های اخیر همین هفته ها و سال های در تاجیکستان گذشته می باشد و سوال چنین است که روزنامه‌نگاری که زیر فشار قرار گرفت با کارش مانع ایجاد شد، چی باید کند؟ ما دیروز یک برنامه تحلیل کرده بودیم، پیشکش کرده بودیم برای تماشابینان اویدی ماده 142 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان درباره ای که مانع شدن با کارمند با فعالیت کسبی ژورنالیست چی عاقبت ها دارد. اگر در حقیقت با روزنامه‌نگار در رفتی کاری که او از طرف مقامات، از طرف همون اداره وسیله اخباری عامه روانه کرده شده است اجرا میکند، مانع ایجاد کرده شود در شکل زدن، در شکل تهدید کردن که ما میزنیم، در شکل تهدید کشتن، در شکل مثلا زده گرفتن یگان اموال به نوارگیری و دیگر. البته که این اشخاص، این روزنامه‌نگار باید که به مقامات پروکراتور مراجعت کند. از همه خوبش به مقامات پروکراتور صادر شدن محل همان حقوق ویرانکنی، این حال حقوق ویرانکنی میگویم، یا اینکه به محل جای استقامت خودش، یا اینکه محل جای به قید گرفتگی واسطه اخبار عامه. حتما باید روزنامه‌نگار اویدی کی، در کجا، از طرف کی، چی گونه و چه خیل عملها صادر شده است باید قید کند. حتما فکر میکنم که در شرایط حاضره تاجیکستان، در شرایط حاضره ولایت قانون در تاجیکستان، این عملها باید رسانه‌ای کرده شوند، عریضه ها پیشنهاد کرده شوند و در مهلت های معینی که قانون معین کرده است باید نظارت برده شود که تفتیشات برده می شود یا یکی نیست. در این حالت ها حتما باید اونها همچون جبر دیده میتونند برای خود نیز یگان وکیل یا که نماینده گیرند که این پرونده اونها رو رفته شد در مرافعه ها بیند. اگر در نتیجه همین عملهای غیر قانونی اونها مانع شدن، اونها یگان ضرر بینن به سلامتی خودشان، میتوانند که یک بار رفته از تشخیص طبی گذارند. این عملهای اساسی می باشد که باید
اون شخصی که اون روزنامه‌نگاری که یا که دلخواه شخصی که ضرر می‌بیند مانع می‌شود برای کار و فعالیت کسبی خودش بتواند خودش رو حمایت کند. با طریق تلفن یک سوال آمده است. در اینجا نویسند که اکای جمشید تا برآمدن حکم سود میتوانند یگان نفر رو جنایتکار نامند. نه، هم در سرقانون جمهوری تاجیکستان، هم در اعلامیه حقوق بشر و هم در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آورده شده است که جنایتکار شخصی میباشد که جنایتکار اون شخصی را اعتراف میکنند که علیه حکم سودی به قوه قانونی در آمده است. یعنی که حکم سودی رو اعلام کرد سود و 10 روز گذشت از حکم اعلام کرده و در همین مدت 10 روزه یگان نفری از طرفها یا که پروکورور شکایت نکرد یا که جبر دیده شکایت نکرد، شکایت کاساسیونی از طرف سود شونده پیشنهاد نشد با سودی بالایی، شکایت کاساسیونی از طرف حمایتگری و پیشنهاد نشد. در همین مهلت یعنی که بعد از 10 روزی که به قوه قانونی می‌دارد در اون مورد اون آدم محکوم شده یا اینکه جنایتکار نامیدن ممکن است. تا این حال وای فقط سود شونده میباشد، گمان بر شده میباشد یا اینکه عیب دار شونده میباشد. استفاده کلمه جنایتکار نسبت یک کس چخیلی که این حال باز با همین حادثه‌های آخری تاجیکستان میرویم و آخری در اون نظر دارم که آخری چند سال تاجیکستان میرویم. ببینید حادثه‌های بدخشان مثال میبریم. علاقه الفت خانی محمد چای و جنایتکار، خلبش و جنایتکار، علیم شیرزمانوف جنایتکار، دیگر و 100 نفر دیگر همه جنایتکار، خائن ملت وطن و هزار یک عیب و گناه دیگر بالای آنها بار کرده شده است. حالا که مرافع سودی برگزار نشده است، از جهت قانونی آنها را یگان کس جنایتکار اعتراف نکرده است. نام بردن شخص، تحقیر کردن نام آنها، پس زدن شأن و شرف آنها، پس زدن شأن و شرف کسبی آنها، این علاقه خودش یک حقوق بیان‌کنی است و کسی که نسبتش چنین عمل شده است میتواند که با سود گرجدنی برای برقرار کردن شأن و شرفش و رویانیدن ضرری مالی یا اینکه معنوی با سود مراجعت کند. حتما باید همین معلومات ها که در رسانه ها مثال آورده می شوند، در همون فیسبوک پیدا می شود، در یک جای دیگر پیدا می شود، همه اونها رو باید اسکرین شات کنند، گرفته برده به نوتاریوس تصدیق کنند که در حقیقت همین چیزها هست در تلفن بودن و من نوتاریوس تصدیق میکنم که اصلی همون نوشتجات هست. با همین با میلیسیا مراجعت کردن در کار، که خوبش با پروکراتور مراجعت کردن در کار، چون که مطابق قانون درباره مراجعت شهروندان اگر شما ندونید با کجا مراجعت میکنید یک بار با پروکراتور مراجعت کنید. پروکراتور وظیفه دار است که اگر پروکراتور طبق همون صلاحیتش این پرونده این عریضه شما رو نبیند، پروکراتور وظیفه دار است که طبق صلاحیت همون عریضه شما رو به مقامات داخل روان میکند و به شما باید مکتوب نیز روان کند که ما مکتوب شکایتی شما رو که در تحت فلان سنه به ما ارسال کرده شده بود با فلان مقامات روان کردیم، با یگان نفر ما روان کردیم و در آنجا شما میتوانید با بررسی همین عریضه‌تون شناس شوید. همین طریق وقتی که شما را یگان کس تا برآوردن حکم سود یا اینکه یگان نزدیک شما را جنایتکار میگوید، این تحقیر، این پس زدن آبروی شما میباشد، آبروی نزدیکی شما میباشد و شما 100% حقوق دارید که و سود اوید برقرار کردن آبروی خود، اوید طلب کردن زیان مادی و معنوی با عریضه به سود مراجعت کنید. ولی چیزی که ما میبینیم خود مقامات قدرتی با همین راه بسیار یک سمت راه رو گرفتن، آنها خودشون همین کارها رو انجام میدهند و دستگیری میکنن همین نوشتجات آدم هایی که تهمت کنید، نویسید، جنایتکار نامید، خائن وطن نامید، این و آن. خلیل خلیلبی نویسه است: برادر جمشید، لطف کنید شخصی که زندانی شده باشد میتواند گرجدنسر دیگر مملکت رو گیرد. نه، شخصی که زندانی شده است تو برآمدن از زندان گرفتن یگان گرجدنسر رو نمیتواند، باید حتما از زندان برآید. و این سوال شما به نهایت ما رو به یک سوال کلانه که میبرد که ما
бунёди бузургмеҳр мехоҳем ҳаминро як таҳлил кунем. Дар ҳақиқат ҳамин Халил Халилбек як саволи бениҳоят хуб дод ҳозир. савол ҳамин аст. дар умум вақте ки шумо ҳукуматдорон, мақомдорон, суду прокурор одамро зиндонӣ мекунед, аз озодӣ маҳрум карда шуд менависед ба муддати 20 сол ёки 15 сол ёки як моҳ аз озодӣ маҳрум карда шуд менависед. дар қонунгузор чиро дар назар дорад? аз кадом озодӣ маҳдуд мекунед? фақат аз озодие ки ба берун баромадан маҳдуд мешавад ё ки аз озодии як дигар озодиҳо, озодии гирифтани маълумот, озодии робита бо хештабору дӯстон, озодии тамошо кардани кинову филму дигару дигар, озодии гирифтани шаҳрвандӣ? ҳамин дар қонунгузор муайян шудагӣ нест. ягон ҷо ба ман кофтам умуман ягон маълумоти аниқ дар ин бора наёфтам. барои ҳамин зарур аст ки мо ба мақомоти дахилдори Тоҷикистон муроҷиат кунем ва фаҳмем ки дар ҳақиқат шумо вақте ки одамро зиндонӣ мекунед, аз озодӣ маҳрум шудааст мегӯед, кадом озодиҳо маҳрум карда мешаванд? бинед дар дигар зиндонҳои давлатҳои мутараққӣ чӣ хел шарту шароити нигоҳдории зиндониҳо ҳаст ки онҳо ҳамчун инсон дар он ҷо зиндагӣ мекунанд. дирӯз дар шабакаи радиои озодӣ дар фейсбук ман хондам ки чӣ хел атрофи ҳамон деҳаҳои зиндони шаҳри Ваҳдат, деҳаҳои камонгарон ба фикрам ё чӯянгарон буд, камонгарон буд, аз бӯи ғализе ки аз зиндон меояд безобита шудаанд. онҳо бисёр бӯ ба онҳо зарар мерасонад, халал мерасонад, инсон онсон. ин вақте ки он об аз зиндон меборяд. вақте ки ин об дар худи зиндон аст, дар он ҷо чӣ хел шароит аст? шароити санитарии зиндониҳои мо чӣ хел аст? шароити хурди хӯроки зиндониҳо чӣ хел аст? шароити фароғаташон чӣ хел аст? онҳо истироҳат мекунанд, намекунанд? ба чӣ кор машғул ҳастанд? ҳамаи ҳамин бояд посух дода шавад аз тарафи ҳукумат ба ҷомеаи шаҳрвандӣ. албатта ки ман бисёр баланд дар ин ҷо гап задам, посух дода шавад ба ҷомеаи шаҳрвандӣ. айни ҳол дар бораи ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон мо метавонем умуман гап назанем. як ҷомеаи вай шудагӣ, ҷомеаи маҳалгароӣ, не ҷомеаи касбӣ. ҳамонам агар хоҳанд ба журналистон ҳуҷум карданд, таҳдидшон карданд, ҳуқуқу озодиҳои онҳо маҳдуд карданд, баъд аз чанд муддате якчанд журналист хеста дар бораи озодии онҳо аз дохили кишвар сухан ронд. адвокатҳо чунин мешаванд, адвокатҳо хаб. як касбияти дигар ҳамин хел мешавад хаб. гӯё дар Тоҷикистон на профсоюз ҳаст, на ягон иттиҳодияи касбии дигари ҳамин корбарону ягон қишри ҷомеа ҳаст. ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷомеаи як сохта аст. барои ҳамин албатта ки чунин ҷомеае ки як қудрат надорад, овоз надорад, ҳукумат ба онҳо ҷавоб ҳам намедиҳад ба ягон мактубу муроҷиаташон. баръакс, агар бисёртар мактуб нависед, мумкин ки худи шумо ҳам зиндонӣ шавед. саволи дигаре ки аллакай пештар омада буд дар бораи вобаста ба муносибатҳои оилавӣ аст. ва бунёди мо ҳар хел саволҳо мебоянд, ба як хел саволҳо мо дарав ҷавоб метиҳем, ба як хел саволҳои дигар муҳлат дар кор аст то ин ки як ҳуҷҷатҳоро бинем, санҷем, тафтиш кунем, барои ки қонунгузор ҳамеша дар ҷараёни тағйирёбиву дигаршавӣ ҳаст. мана ҳамин рӯз президенти кишвар якчанд санадҳои ҳуқуқии меъёри қонунҳо, тағйироту иловаҳоро ба қонунгузорӣ имзо кард, вале онҳо айни ҳол нашр нашуданд. баъди нашр шуданашон дар воситаи ахбори омма онҳо ба қувваи қонунӣ медароянд ва мо метавонем онҳоро мебинему метавонем мисол ба ягон саволи оянда посухи дурусттар диҳем бо назардошти оне ки ин қонунҳои нав аллакай ҳамин муносибатҳоро чӣ хел боз танзим медароранд. мумкин қонун умуман як шаклу ҳолати ягон амалро тағйир диҳад, сабук кунад, вазбин кунад. яъне ки аввал омӯхтан дар кор ҳуқуқҳоро, баъд ҷавоби посухи дуруст додан дар кор. халил халидбей бародар ҷамшед канали шуморо муҳаммад иқбол дар канали худаш ба ҳисоб реклама кунад то мардум бештар ба канали шумо обуна шаванд ва аз ҳуқуқи худ огоҳ шаванд. мо зид нестем. агар ин хел кор шавад, мо
فقط خرسند هستیم و میدونید همکاری کردن با تمام بلاگران، با تمام همون شخصانی که با مقصدی فوند ما کمک میرسن که ما با مقصدمون رسیم، با هدفمون رسیم، برای ما منفعت آور است و فکر میکنم که برای تمام اهالی تاجیکستان این منفعت آور است. ما نباید با اون اشخاصی که از طرف حکومت، از طرف کدام نهادهای حکومت اکستریمیست و تروریست اعلام شدن همکاری عموما نکنیم، با اونها گپ نزنیم، در رابطه با اونها نباشیم. یکمش که فوند بزرگ مهریه رو شامل یگان حزب سیاسی، یگان هدف سیاسی ندارد، یک هدف اساسی دارد. این هدف برقرار کردن ولایت قانون در تاجیکستان می باشد و فکر میکنم که هرچی بیشتر درباره حقوق و عهدهداری‌های خودتون، درباره حقوق و عهدهداری‌های کارمندان مقامات دولتی شما آگاه باشید، طرز و واسطه اجرا کردن این حقوق را حمایت کردن اونها رو دانید، این به منفعت همه ما می باشد و به گفته خود همین حکومتداران ما به منفعت اونها هم می باشد، چون که اونها اعلان میکنند که تاجیکستان دولت صاحب اختیار دنیوی حقوق بنیاد است. پس حقوق بنیاد که باشد باید هر یک شخص تمام حقوق‌های حمایت کردن منفعت‌های خود را داشته باشد، راهش رو آگاه باشد، داند. نه اینکه به مثل که سوال یکم رو جواب دادیم، آیا کارمند میلیسیا نوارگیری رو، آیا کارمند میلیسیا رو نوار گرفتن ممکن است یا که نیست؟ میدونیم که کارمندان میلیسیا ما را صورت نگیر، ممکن نیست. برای چی ممکن نیست سوال میتیم؟ ممکن نیست میگه، تمام. یا اینکه با یگان جا در آمدن ممکن است؟ نه ممکن نیست. برای چی ممکن نیست؟ نمیدونم، نه که ممکن نیست. باید همه حرکت کردار همین کارمندان مقامات در زیر نظارت باید باشند، زیر نظارت باشند و در چارچوبای قانون باید باشند. باز خلیل بی سوال داده است آیا گروه مخالفین میتوانند که به طریق قانونی یک گروه نظامی تشکیل کنند؟ به طریق قانونی گفته شما چی را در نظر دارید؟ با فکرم در نظر دارید مخالفین تاجیکستان، خیلی عمومی مخالفان دنیا را نمیگیریم، مخالفان تاجیکستان را در نظر دارید. با طریق قانونی یعنی که با وزارت عدلیه روند یگان عریضه نویسند که ما میخوایم که گروه نظامی تشکیل کنیم، پیمان ملی تاجیکستان مثال، یا اینکه وطندار با ما اجازتیه. نه، البته خودی بودن آنها علاقه در نزد قانونگذار، در نزد مقامات قدرتی تاجیکستان غیر قانونی است و یگان عمل آنها رو این اشخاص کارمندان دولتی قانونی حساب نمیکنن. برای همین با طریق قانونی یک گروه نظامی تشکیل کردن فقط همون است که به آگاهی میتونن یک گروه نظامی تشکیل کنن و بعد اعلام کنن که ما همین گروه مخالفان یک قنات نظامی تشکیل کردیم برای که با هدفهای خودمون با طور دیگر گذاریم، چون که از نوشتن، از گفتن یگان نتیجه نداد. جامعه جهانی درباره پرابلم های ما میدوند. من همینقدر سال ما برای دیپلماتی، برای حقوقی کوشش کردیم که با همه فهمونیم وضعیت رو. تشکیلات بین المللی آگاه هستن ولی یگان تاثیر رسانی نمیکنن و یگانه راه این راهی به طریق نظامی، به طریق زور به هدف رسیدن است، چون که فقط با زور دیگر طرف میتواند که شیشته مصلحت کند. با اون آدمی که با تاجیکی میگن فقط سخن میراند و از وی یگان نتیجه نیست، بس چیز نمیکنند. برای همین چون این سوال دادن که با طریق قانونی تشکیل کردن ممکن است یا نیست، درست است. با طریق قانونی در نزد خودی همون مخالفین حساب میشه و تشکیل کردن، برای که مخالفینی که تمام چاره‌های تاثیررسانی، تمام عملها برای دیالوگ یافتن با مقامات کردن، با همون دولتشون کردن، با تمام جاهای مراجعت کردن ولی یگان کس با آنها گوش نکرد، حقوق 100% هم روحی دارن، هم در نزد قانونی وجدانی خودشون دارن که گروه‌های نظامی تشکیل کنن و حقوق‌های خود رو حمایت کنن. مثال همین پارتیزان هایی که در دوره جنگ 41-45 بودن، اونها یگان عریضه سپرده بودن که ما میخوایم مقاومت کنیم با اصطلاحگرانی فاشیستی و نمیس. نه، اونها جمع شدن، بعد سلاح دست گرفتن، مبارزه بردن. پارتیزان های یوگسلاوی یا که همون سپراتیو لینیا میگن در فرانسه، اونها مثال از حکومتی ویشی وقتی که گرمانیا
франсияро соли 40 мегирад, давлатро ба ду қисм тақсим мекунад. ҷануби франсия аз виши мешавад, коллаборанист, яъне ки ҳамкорӣ мекунад ба Гитлер, маъно франсия аст. ки қисми шимолашро амрико мегирад. Шарл де Гол генерал як сопротивление ташкил мекунад, вале ӯ иҷозат аз ҳамон президенти Франсия виши намегирад ки ба ман иҷозат де. вай аз рӯи виҷдонаш мекунад, гурӯҳро ташкил мекунад, дар Англия меомӯзонад, баъд оҳиста оҳиста давлатро барқарор мекунад, виширо зада дафт мекунад. давлат якҷоя мешавад. барои ҳамин дилхоҳ мухолиф метавонад ки агар тамоми чораҳо, тамоми марҳилаҳои осоиштаро гузашт, мумкин аст ки як ба муқовимати ҳарбӣ гузаранд. ягон ҷои гӯем ғайриқонунӣ ҳам нест. қонун инро танзим намекунад. қонунро фақат гурӯҳи ашхоси ҳокимдорон ба манфиати синфи худашон ё ки ба манфиати гурӯҳи худашон менависанд. инро ҳатто ҷаноби Владимир Илич Ленин гуфтагӣ буд ки дуруст гуфтааст. ҳар як қонун дар ҳимояи ҳамон гурӯҳи ҳукмдор аст. мисол ман ҳам имрӯз барои барномаҳои оянда як бор хондам, гузаштам қонун дар бораи тазоҳуротҳо, гирдуҳамоиҳо ва чанд маҳдудиятҳои ошкорои дағалро боз дарёфт кардам. яке аз ҳамин иборат аст ки дар гирдиҳамоӣ мумкин нест одам бо ниқоб ё ки бо ягон намуд рӯяшро пинҳон кунад. яъне ки ин чӣ? шумо ба мо иҷозат диҳед ки мо шуморо навор гирем. дар куҷо манъ карда шудааст ки одам ниқоб пӯшад? ҳолон ки то ҳамин аввали сол ҳамаро маҷбур мекардед ки ниқоб пӯшед. ин ва дигар маҳдудиятҳо бисёр аст. мисол як барномаи таҳлилии мо мекунем дар ҳамон канали худамон, дар барномаи тафсир, ҳамин моддаҳои қонуни дар бораи гирдиҳамоиҳоро як бор дигар мехонем ва хатогиҳо, маҳдуд карданиҳои дағали ҳуқуқи инсонро як бор дигар дар шумо гуфта мегузарем. асир нест ки аз болои милитсия ба куҷо муроҷиат ё жалб кардан мумкин аст. аз тамоми кормандони милитсия аз ҳама хубаш ба прокуратураи ҳамон маҳал муроҷиат кунед. барое ки прокуратура ин як ниҳоди давлатӣ ҳисоб мешавад ки дар бораи вазифааш ин назорати дақиқи риояи якхела ва умумии қонунҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ва кормандони милитсия ҳамчун аҷал, ҳамчун аз алоб аз кормандони прокуратура метарсанд. дар давраи ҳамон 4-5 соли пеше ки мо будем ҳамин хел буд. акун ҳоло намедонам бо вуҷуди ҳамин зиёд шудани шакли усулҳои ба кор даромадани кормандони милитсия, муносибатҳои хештабориву бародариву қудогии милитсияву прокуратураву суду дигару дигар, намедонам акун айни ҳол аризаи шумо чӣ мешавад, чӣ намешавад. шумо мумкин аз болои ҷиам ба тағоя шикоят кунед, вале аз рӯи қонун муқаррар кардааст ки аз болои амали ғайриқонунии корманди милитсия ба прокуратура муроҷиат кардан мумкин аст. дар аввал шумо метавонед албатта ки ба раиси, ба ҳамон сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ҳамон ноҳия муроҷиат кунед. агар аризаи шуморо набинанд, метавонед ба прокуратура муроҷиат кунед, ё ки як бора ба прокуратураи булоӣ, ё ба прокуратураи генералӣ, ё ки ба прокуратураи ҳамон ноҳия метавонед муроҷиат кунед. халил халидбек гуфтааст ки не бародар, манзури ман дар хориҷ ва аз нигоҳи Созмони Милали Муттаҳид аст. ин гуфтаҳои шумо боз дар бораи ҳамон дар бораи ба тариқи қонунӣ як гурӯҳи низомӣ ташкил кардан аст. аз нигоҳи Созмони Милали Муттаҳид боз ман ба шумо мегӯям, яке аз ҳуҷҷатҳои асосӣ ки Созмони Милали Муттаҳид қабул кардааст ва онро Тоҷикистон ҳам имзо кардааст, ин эъломияи ҳуқуқи башар аст. ва дар эъломияи ҳуқуқи башар дар преамбула, дар пешгуфтораш, аз 30 модда эъломия иборат аст ва дар пешгуфтораш оварда шудааст ки мо тамоми ҳамин давлатҳо барои рушду ин хел, барои пешрафт, барои пешгирӣ кардан аз оқибатҳои ҷангҳои вазбин, ҳамин хел суханҳо рафтагида, ҳамин эъломияро қабул мекунем. ва яке аз охирон нуқтаҳое ки барои чӣ ҳаминро қабул мекунанд, дар ҳамон преамбула оварда шудааст ки барои он ки мардум барои дифоъ аз ҳуқуқҳои худ даст ба силоҳу дигар амалҳои
که با تلافات برده میرسونند دست نزنند ما همین رو قبول میکنیم و قانون عمومی دنیا رو گویا قبول میکنیم که همه باید همون خیر رعایت کنیم که عاقبت های ناگوار پیدا نشود. یعنی که پیش بینی میکند سازمان ملل متحد اعلامیه حقوق بشر پیش بینی میکند که اگر همین 30 ماده که ما گرفتیم در اساس همین دولت ها کار نکنند خلق میتواند که یک شورش بردارد همون حکومتی که او را ظلم میکند تغییر دهد یا که سرنگون کند یگان اعضای مثال قسمی همون جامعه را سرنگون کند این کند اون کند. این در از خودی پریامبل از خودی همون سر گفتاری پیش گفتاری اعلامیه حقوق بشر برمی آید. سوال دیگر برادر جمشید سبب در چیست که طلبات سازمان ملل متحد رهبریت تاجیکستان هیچ اهمیت ندارد؟ سبب از سستی خودی نهادهای سازمان ملل متحد است که آنها کوشش نمی کنند که سندهای حقوقی آنها مجبوری باشند. اگر سندهای حقوقی آنها اون سندهای آنها قبول میکنند مجبوری باشند دیگر دولت ها از ترسی که از گرفتن یاردم پولی مقامداران از ترسی که نسبت آنها یگان سانکسیون جاری میشود و آنها دیگر یگان اموال از خارج خرید نمیتوانند و یگان تجارت کرده نمیتوانند به خارج سفر کرده نمیتوانند مجبور میشوند طلبات های قانون هایی که عمومی دولتی هست عمومی جهانی است و آنها از نام ما و شما از نام تاجیکستان رفته امضا کردن رعایت کنند. عین حال این سندها همچون یک توصیه هستند. ما دیدیم ما خلاصه برآوردیم اونها غیر قانونی است ما خواهش میکنیم اونها رو آزاد کنیم. یگان اساس قانونی اجرا کردن طلبات سازمان ملل در یگان قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درج نکردیده است که ما باید حتما اجرا کنیم. تاجیکستان در یگان سود بین المللی هم نیست که مثلا تاجیکستان رو به سود دهیم. چخیلی که گفتم به سوال به عنوان ما سوال های گوناگون میاد. یکی از سوال ها این هست که از سوال های اولوی است این است که من اگر زنم رو با خیانت تپیدم آیا وای حق طلب کردن خانه رو دارد یا که نه؟ کسی زنش رو با خیانت تپیده است اثبات داشته است و میپرسد که آیا زن من در همین مورد الکی میتواند که در وقت تقسیم اموال مشترک دعوای خانه کند؟ البته میتواند اگر همین اموال مشترک باشد، یعنی که اموال باشد که شما در دوره زناشویی به دست آوردید 100% میتواند عریضه پیشنهاد کند و سود هم یکی از اساسهای تقسیم اموال مشترک اساسهای رد کردن چنین دعوا رو در سببی بیکار کردن عقد نکاح نمیبیند. در نظر حقوق خیانت این یک خیانت فقط به دولت می شود وقتی که یک شخص اون هم شخصی منصبداری دولتی یا که خدمتچی حربی سوگند میخورد با وطن با کشور سوگند میخورد و این سوگند رو ویران میکند برخلاف اون سوگندش عمل میکنه اون رو خیانت میگیرد و این خیانتی که در اینجا نوشته است در نظر قانون یک مناسبت های محرمانه یعنی که عاشقی همسرتون با یک مرد یا که نمیدونم زنی بیگانه می باشد که عشق عاشقی در تاجیکستان در دنیا ممنوع شدگی نیست. سوال دیگر که با ما اومده است اون می باشد من رو با جریمه آزاد کردند. این جریمه رو در کدام مدت سپاریدن ممکن است؟ جریمه‌ای که در اساس حکم‌های سودی برمی آید تعیین گردیدند شما باید در مدتی 1 ماه با اجراچی سود سپارید. با واسطه اجراچی سود با دپازیت سودی می سپارید و اگر شرط و شرایط شما نگذارد امکانیت ندهد که در مدت 1 ماه سپارید شما میتونید با عریضه به همین اجراچی سودی که پرونده نظارتی شما را میبرد مراجعت کنید شرط و شرایط مالیویتون با اون کس فهمونید میتواند وای آدم اومده شرایط زندگی شما رو بیند درآمدهای شما رو از با دیگر حساب کند و مدتی سپاریدن همین جریمه رو با 6 ماه میتوانند که آنها دراز کنند
و فقط اگر بعد 6 ماه شما هم سرکشانه خیلی عموما از سپردن جریمه سرکشی کنید، نسپرید، امکانات ها بودند و شما نسپریدید، با پیشنهاد همین اجراچی سود، همون سودی که حکم برآورد، میتواند که نسبت شما جزا رو تغییر دهند و جزا یگان نمود محرومیت یا که کارهای اصلاحی تغییر میدهند که شما رفته در یگان جا کار میکنید و مبلغی به دست آوردهتون رو یک قسمتش رو به صورت حسابی جریمه تون میسپرید. سوال دیگر: من الیمین میسپرم، ممکن است که به خارج کشور رهسپار شوم، کارکنی روم؟ بله، وقتی که شما الیمین میسپرید 100% شما امکانیت آزادانه برآمدن، رفتن از حدود کشور، برگشتن به حدود کشور دارید. این در خود سرقانون جمهوری تاجیکستان آورده شده است، یگان محدودیت نیست که شما الیمین میسپرید اجازت نیست که روید به خارج کشور. الیمین معمولا تو 18 سالگی کودک میسپرند و اگر کودک در یگان مؤسسه تعلیمی عالی بودجتی تحصیل کند، داخل شود تو 21 سالگی باید. یعنی که اگر کسی شما رو گوید که تو الیمنت رو سپریدن، تو از کشور برآمدنی نیستی، یعنی که 18 سال برآمدنی نیستی که 21 سال برآمدنی نیستی، این البته که حقوق بیرونکنی میباشد و شما رو باید گمراهی میدارن. شما 100% میتوانید که به خارج کشور، دلخواه کشوری که اجازت هست روید، فعالیت مهنتی کنید، ولی فراموش نکنید که شما باید الیمنت رو سری وقت سپرید. در حالتی که زیاده از 3 ماه شما برقصدانه الیمنت نمیسپرید، ممکن است که نسبت شما پرونده آغاز کرده شود و اگر تاجیکستان و آن کشوری که شما در آنجا هستید شرطنامه طرفین رساندن یوری حقوقی با اوید با پرونده های گرجدنی، اوید با پرونده های اولویتی که جنایتی داشته باشد، شما را ممکن است که با درخواست مقامات تفتیشاتی تاجیکستان دستگیر کرده، دپورتاسیون کرده، بعد تاجیکستان برای با جوابگری جنایتی کشیدن برای که شما سرکشی میکنید از پرداخت الیمنت انتقال دهند و در این رو جزا دهند. از همه خوبش روید، فعالیت مهنتیتون رو پرثمر کنید و الیمنت رو سری وقت سپریدن گیرید. سوال دیگر از یک کارمندی مقامات به ما آمده است و اون چنین است که من کارمندی مقامات می باشم و چند فرمان و امر بی‌ضرب رو اجرا کردم. اگر این امرها رو اجرا نکنم چی می شود؟ در اینجا نوشته است که کارمندی کدام مقامات و امر و فرمان بی‌ضرب چی معنا دارد؟ یعنی که ما خلاصه میبریم که اگر جنایت صادر کرده است، به قبیل شکنجه ممکن باشد، آدمکشی باشد، کارمندی مقامات نمیدونم سوختار باشد، یگان عملی که با خودی فعالیت همین کارمندی مقامات راست نمی آید. اگر این امرها رو اجرا نکنم چی می شود؟ قانونگذار کودکس جنایتی مثال میگوید که اگر فرمان غیر قانونی باشد و اون فرمان طبق ترتیب مقرر کرده قانون، طبق همون شکل هایی که فرمان داده می شود قانونی به شما اومده رسیده باشد، از اجرا کردن آنها شما یگان ضرر نمیبینید، یعنی که جنایت فقط برای همون آدم می باشد که همین فرمان غیر قانونی رو اجرا کرده است، جوابگر وای می باشد. ولی اگر برای اجرا کردن یگان فرمان شما از حد زیاد برای یگان قانون شکنی کنید، در این مورد شما جوابگر میشید با طریق عمومی. جواب اگر شما دیده و دانسته از سرکشی کردن، از اجرا کردن همین فرمان بر علاوه غیر قانونی سرکشی کنید، نسبت شما نیز یگان پرونده باید آغاز کردن شود، یگان فشار و یگان عملی که حقوقی مهنتی شما رو محدود میکنند یا که آزادی شما رو محدود میکنند باید نباشد. شما باید اجرا نکنید چون این فرمان ها رو با مقامات بالایی همین شخصی که فرمان صادر کرده باید مراجعت کنید و اساسنامه کنید که برای چی شما این فرمان رو نمیخواهید اجرا کنید، برای چی آن رو غیر قانونی و غیر انسانی حساب میکنید. همین طریق برای اجرا کردن فرمان غیر قانونی جوابگر فرمانده می باشد.
اگر این شما اجرا نکنید چون عمل رو فرمان غیر قانونی رو در این مورد نسبت شما نیز یگان جوابگری دیده نمی شود. و سوال اخیرانی که با ما با طریق شبکه‌های اجتماعی پیشتر آمده بود از اون عبارت است که اگر آدم رو در اینترنت تحقیر کنند هرچی گویند چی کار می شود کردن نسبت این آدمان. این علاوه به همون سوالی که درباره شخص رو پیش از حکم سودی جنایتکار نامیدن است، یعنی که پس کردن شأن و شرف، تحقیر کردن، نامیدن خائن، نامیدن جنایتکار، پلید، این اون با هم کلمه های عباره هایی که همین اصلا فیک ها استفاده میبرند یا دیگر رو تحقیر میکنند. ولی شما در حقیقت حقوق دارید که و وظیفتون هست که از نام و نسب خود، از فعالیت کسبی خود، از شأن و شرف خود دفاع کنید. شما باید تمام همین اشخاص رو، تمام همین نوشتجات اونها رو، نام و نسب اونها رو، اگر تلفن هایشون نیز پیدا باشد در همون شبکه‌های اجتماعی میتونید دسترس کنید، اونها رو در نزد نوتاریوس گرفته یک با رسمیت درآورید که در حقیقت نوتاریوس تصدیق کند که همین اسکرین شات ها، همین اقتباس ها در حضور من مثال از تلفن فلانی گرفته شدن، درستی اونها رو گرفته شدن، چاپ کرده شدن، درستی اون رو من تصدیق میکنم، همون رو گرفته شما با مقامات ملیسیا باید مراجعه کنید یکمش برای که اونها رو دریافت کند. اگر اونو دریافت نباشند، اگر سراغ اونو معلوم باشد، یک بار میتوانید که به سود محل زیست خودتان یا که به سود محل زیست اونها به سود گرجدنی اویدی برقرار کردن نامناسب کسبی شما، اویدی تلافی کردن ضرر مادی و معنوی که به شما در نتیجه همین تحقیرها رسیده است عریضه پیشنهاد کنید. و همین طریق شما باید حتما این کارها رو کنید. اگر من فکر میکنم که یک چند نفر انسان همین عملها رو اجرا کند، همین تحقیر نوشتن، فیک بازی در اینترنت و در دیگر جا به اتمام میرسد. ما میدونیم که در حقیقت مقامات قدرتی علل خصوص همین میلیسیا تاجیک بیشتر با جستجوی اون چیزی مشغول است که چقدر گویم نه اونقدر اهمیت جدی دارد. مثلا کسی رو از ماشین سلام داد، در یافته می شود اون کس، صورتش را نشان میدن، دستایشان بستگی، نزد ماشینشان بسیار فعالانه کار میکنند. ولی که وقتی که جامعه شهروندی مثال میبرم در همین حادثه های نسبت ژورنالیستان درباره که بعد از گرفتن اینترویو با الفت خانم محمدشاه و نسبتشون زوروری شد، تهدید شد، اسبابای کاری آنها گرفته شد، از دستشان دزدیده شد، غارت کرده شدند، با طریق رسانه‌ای گپ میزنند، مقامات چیز خاموش است و انتظار آن است که کسی به ما رسما مراجعت نکرده است. مقامات در حقیقت کارمندان مقامات قدرتی علاوه خصوص من همین میلیسیا را در نظر دارم، یا فقط بی‌سواد جمع میکنن، قسم بسیارشون من میگم، قسم بسیارشون، نه همشون، به خفا نشوید، آدمای صادق هم هست در اونجا، ولی اونها کم هستن و آواز اونها شنیده نمیشن، یگان رول هم نمیبازن اونها. قسم زیادشون علاوه خصوص همونهایی که عریضه ها رو قبول میکنن، عریضه ها رو باید قبول کنن، عریضه ها رو با قید گیرن، عریضه ها رو برای تحقیق و تفتیش به مراحل های دیگری تفتیشات سپارن، سرکشی میکنن. با ما رسما مراجعت کنید. حالا که از یکی از اساسهای آغاز کردن پرونده جنایتی این اطلاعات در واسطه اخبار عامه است. اینترنت عین حال هم یکی از واسطه اخبار عامه است. ببینید در ماده مثال 307 چی میگویم؟ در واسطه اخبار عامه و اینترنت، در همه جا علاقه واسطه اخبار عامه و اینترنت رو یک جای میکنند. اگر همین گپی شما، سخن شما، دعوت عمومیتون مثال در اینترنت یا که واسطه اخبار عامه باشد، یا که یک عمل اجرا شده است، یا که در یک جای همین عمل رو شما کردید با یک واسطه، برابر اینترنت و واسطه اخبار عامه می شود. و وقتی که در اینترنت
یک کسی رو تحقیر میکند یا اینکه یک کس درباره صادر شدن جنایت گویی میکرد گپ میزند، مقامات قدرتی باید خپ نکنند، باید تفتیشات رو آغاز کنند که آیا همین نوشتجات درست است یا که درست نیست. این شخصان معروف هستند، مثال ژورنالیستان در تاجیکستان ممکن بود که با آنها نویسند گویند که حادثه کی شد، کی نشد، در کجا شد، چه خیلی شد، یگان علامت معین کننده اشخاصی که با شما هجوم کرد یا که هجوم نکرد اسبابتون رو گرفت، میدونید نمیدونید، اونها پیاده بودن، با ماشین بودن، نرخ رنگ ماشین، نمودی ماشین، به کدام سمت رفتن و فلان یک تفتیشات باید برن. انا این رو دولت حقوق بنیاد مینامند، نه اینکه ما یگان دقت نمیکنیم به سخنهای شما باید 10 بار و 20 بار مراجعت کنید، باید تمام تشکیلات های حقوقی از بیرون مراجعت کنند، باید مخالفان دولت مراجعت کنند، باید یک جامعه کمتر کرخت شده ژورنالیستان تاجیکستان مراجعت کنند به شما. بعد شما میخیزید و پرونده آغاز میکنید برای که همین قضیه رو تفتیش کنید. این بود اون سوال هایی که ما عین حال داشتیم، به شما جواب دادیم و باز کمی هم انتظار میشیم. اگر یگان سوال داشته باشید مرحمت پیشکش کنید، ما به سوال شما کوشش میکنیم که جواب دهیم. به نهایت زور دوستان عزیز، چون این خلاصه برآوردن ممکن است که تمام تماشابینان ما از حقوق و عهدهداری‌های خودشان و دیگران باخبر هستند. به نهایت خوب است و این یک نشان دهنده آن است که در حقیقت در تاجیکستان ولایت قانون است و دانستن حقوق یک شرط و ضرور هم نیست. باوری کامل به مقامات کارمندان میلیسیا و پروکراتورا داریم. گرفتن ادوکات مثال خود ضروریت عموما ندارد در تاجیکستان، چون که مقامات تفتیشات سودی یگان خطا نمیکنند. چه ضروریت است به صرف کردن مبلغ یگان کس رو گرفتن و ادوکات، چه ضروریت است به گرفتن یگان معلومات حقوقی. این بود برنامه نوبتی ما با نام سوال و جواب. هفته دیگر باز ما این برنامه رو برگزار میکنیم. اون سوال هایی که به ما میآیند کدامش که ما فرصت یافتیم حتما در شبکه ها به همون کسی که ما در سوال میتید جواب میگردونیم. با کانال ما ابونه شدن رو فراموش نکنید و اگر یگان سوال دیگری که پیدا شد از تماشای همین برنامه ما یا اینکه عموما در یگان سوال دیگه شما میتونید در کامنتر همین نواری که در زیر کامنتر های دیگر نوارهای همین کانال ما گذارید، حتما با آنها ما جواب خواهیم داد. تشکر برای اشتراکتان. تا بازدید.